الحمد لله الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان، وأنزل هذا القرآن الكريم بالبرهان، وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان، فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسول الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. وبعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله جل وعلا من سورة النساء رقم 127: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن الآية. فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا.
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يقول الله سبحانه وتعالى محذرا ومؤكدا في أمور المسلمين عموما وفي النساء خصوصا ويستفتونك في النساء ይህች ሱራ በመሰረቱ ስሟ ሱረቱ ኒሳ በመባል ትታወቃለች። በመሆኑም የሴቶችን ሁቁቅ የሴቶችን ሽኡን በአጠቃላይ ተመነሻ እስከ መድረሻው በየጣልቃው እንኳ የተለያዩ ነገሮችን ብታገባም ዋናው ትኩረቷ በሴቶች ጉዳይ ላይ ነው እና የሴቶች ጉዳይ በጃሂልያ ጊዜ በጣም አሳዛኝ በመሆን ነበርና ያንን የነበረባቸውን ጫና ለማንሳትና ለማቅለል የተለያዩ እርምጃ የተወሰደው በዚህ ሱራ ውስጥ ነው። እንዲሁም ሱረቱ ኒሳ ሱግራ የምትባላለች በተጨማሪ ሱረቱ ተህሪም አጠገብ ያለችው ሱረቱ ጦላቅ በመባል የምትታወቀው ሱረቱ ኒሳ ሱግራ ይህችኛዋ ደግሞ ሱረቱ ኒሳ አልኩብራ ይባላል። ስለዚህ የሴቶች ሁለት ራሱን የቻለ በስማቸው የታወቁ ሱራዎች አሏቸው ማለት ነው። በሌሎችም ሱራዎች በየጣልቃው ይነሳል ጉዳያቸው፣ ግን አላህ ልዩ ትኩረት ከመስጠቱ የተነሳ በስማቸው የሚታወቁ ሱራዎችን አስቀምጧል ማለት ነው። ሱረቱ ሪጃል የሚባል ግን የለም። እንዴት ነው? እሺ፣ ስለዚህ ሁቁቅ ኒሳ እያሉ ምዕራባውያንም ምስራቃውያንም የሚያናፉት ኢስላም ነው ለመጀመሪያ ጊዜ እነሱ ትዝ ሳይላቸው በሴቱ ላይ የነበረውን አፈናና ጭቆና አስወግዶ ለመጀመሪያ ጊዜ የነጽነትና የእኩልነት ብርሃን ያሳያቸው ማለት ነው። አሁን ግን እንደገና እነሱ ባለውለታ ሊሆኑና እስላምን አዙረው የሴቶች ጥላት አድርገው ሊስሉት ይሞክራሉ። ይህም ምንድነው? እነሱ እንደፈለጉ በአሁኑ ጊዜ የተለያዩ መሳሪያዎች ስላሏቸው በፕሮፓጋንዳ ያልሆነውን ነገር ሆኗል ብለው ታናፉ፣ ሁሉም ይሰማል ይቀበላል። ስለዚህ ተገላቢጦች ነው የሚናገሩት ያሉት ማለት ነው። አላህ ግን በሴቶች ጉዳይ በእስላም ከፍተኛ ቦታ የሰጣቸው እሱ መሆኑ የማይካድ ጉዳይ ነው ማለት ነው።
ግን ሙስሊም ተብየዎቹም ራሳቸው ዲናቸውን ስለረሱና ስለጣሉ ተጠላቶቻቸው ነው አፋቸውን ከፍተው የሚያዳምጡት እነሱ ዘንድ ያለው የጌታቸው ቃል መመሪያ እያለ አያውቁትም ስለማያውቁት ይልቁንስ እኛ እንንገራችሁ ብለው በተቃራኒው ጥላቶቻቸው ናቸው የሚያስተምራቸው ዲናቸውን እንዲጠሉና በማንነታቸው እንዳፍሩ እና ወይስተፍቱነከ ፊኒሳእ ኢላን በሴቶች ጉዳይ ሰዎች ደጋግመው ጥያቄ ይጠይቁሃል ይላል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሴቶች ጉዳይ ከዛ በፊት በጣም የተረሳና አዚግ ባማይባል ነበር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን የተለያዩ ሁቁቆችን እንዲከበሩ ሲያዝ ሴቶችም ለመሆኑ ሰው ናቸው እንደ የሚል ጥያቄ እየተነሳ በዚህ ዙሪያ የተለያዩ ጥያቄዎች መምጣት ጀመሩ ማለት ወደ ነብዩ ያኔ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄ ጥያቄ ደጋግሞ እንደሚመጣላቸውና በዚህ ዙሪያ ደግሞ አስፈላጊውን ማብራሪያ እንደሚሰጥ አሁንም እንደገና ያተኩርበታል ማለት ነው ወይስተፍቱነከ ፊኒሳእ አዩሃ ነብይ ተነብዩ ሆይ በሴቶች ጉዳይ እነዚህ ሰዎች ይጠይቁሃል ጥያቄዎች ስለዚህ ጥያቄዎችን ባነሳቸው ቁጥር እስከ መጨረሻው ድረስ መልስ ይሰጣቸዋል በላቸው ቁልላሁ ይፍቲኩም ፊሂን እና በሴቶች ዙሪያ በመታነሱት ጥያቄ አላህ ረብል ዓለሚን ነው መልሱን የሚሰጣችሁ እኔ ሳልሆን በላቸው ይላል ምን ያህል ትኩረት እንደሰጠው ማለት ነው ጥያቄ ይመጣልሃል የመጣውን ጥያቄ ተቀበል ካስተናግድ ብሎ ሐላፊነት ሳይሆን የሰጠው እኔ ራሴ ስለዚህ ጉዳይ ለሚነሳው ጥያቄ ሁሉ መልስ ለመስጠት ዝግጁ መሆኔን ንገራቸው ነው የሚለው ማለት ነው እና ቁልላሁ ዐዘ ወጀል ይፍቲኩም ፊሂን አላህ በዚህ ጉዳይ እስከ መጨረሻው ድረስ መልስ ይሰጣችኋል ፈለጋችሁትን ጥያቄ አምጡ ጌታ መልስ እንደሚሰጣችሁ ነው ብለህ ንገራቸው ይላል ወማ ዩትላ አለይኩም ፊል ኪታብ እንዲሁም በኪታቡ ታውን ቀደም በዚህ ጉዳይ ወርዶ ስለ ሴቶች ሹኡን የሚነበበውና በመሐከላችሁ የሚገኘው የቁርአን አንቀጽም አስፈላጊውን መልስ ሰጥቷችኋል አሁንም ካስፈለገ ደግሞ እንጨምርበታለን በላቸው ማለት ነው ነው ማዩትላ አለይኩም የሚለው እዚሁ ሱራ መግባ ላይ የተጠቀሰውን አያት እንደገና ማጠናከሩ ነው ማለት ነው ሱራው መግቢያ ላይ ወአቱል የታማ አምዋለሁም በሚል ነበር የጀመረው መጀመሪያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አባቶቻቸው የሞቱባቸውና ሐላፊ አልባ የሆኑትን ሴት ልጆች የበለጠ ይጨቁኗቸውና ገንዘባቸውን ይቀሟቸው ውርስ የሚከለክሏቸው ስለነበረ ወአቱል የታማ አምዋለሁም ይላል እና አባት የሌላቸውን ሴቶች ወንዶችም ሆነ ህፃናትን በሙሉ ሐቃቸውን ስጧቸው ወላ ተተበደሉ الخبيث بالطيب እንኳን በቀጥታ መቀማትና መንፈግ ይቅርና በጃዙር የነሱን ምርጥ የሆነው ንቃ በእናንተ በደካማውና በርካሹ ቃ እንዳትለውጡባቸው ይልና ቀጥሎ ደግሞ ባለው በሁለተኛ ቁጥር ወይን ኺፍቱም አላ ትቅሲጡ ፊል የታማ ስለይሄ ነው በየቲሞች ጉዳይ እናንተ ፍትህን የማታከብሩ መሆናችሁን ካወቃችሁ ወይም ከሰጋችሁ ፈንኪሁ ማጧበለኩም ምን النساء የቲም የሆኑትን ሴቶች ያላግባብ ማግባቱን ትታችሁ ከነሱ ባሻገር ያሉትን ወልይ በተሰብ ያላቸውን ብትፈልጉ አንድ ብትፈልጉ ሁለት ብትፈልጉ 3 እስከ 4 ድረስ ማግባት ትችላላችሁ የቲሞችን ግን ሰው የላቸውም ብላችሁ እንደስተዛሬ ማፈንና መጨቆን ይብቃታውን በኋላ ታቆማላችሁ በሚል ነበር ገና ከመነሻው ላይ የጀመረው ያንን የመጀመሪያዎቹን አያቶች አትርሱ በእነሱ ጉዳይ አሁንም ቢሆን ድርድር አይኖርምና እኔ ነኝና ዋኪልና ዋቢያቸው ታውን ቀደም የወረዱት አያቶች እንደተጠበቁና እንደተከበሩ ሆኖ በዛም ላይ ደግሞ ተጨማሪ ማብራሪያ የሚያስፈልጋችሁ ከሆነ ጠይቁ ለጥያቄው ጌታ መልስ ለመስጠት ዝግጁ ነው በላቸው ይላል ማለት ወማ ይትላ አለይኩም ማለት ወማ ቱሊ አለይኩም እንደማለት ነው ታውን ቀደም ተነቦላችኋል በሴቶች ጉዳይ በተለይም በየቲሞች በቀጣም ሆነ በተዛዋሪ እነሱን እንዳታፍኑና እንዳትጨቁኑ እንዳትበዘብዙ አስጠንቅቂያችኋለሁ ያ እንዳለ ይሁን ማለት ነው ግን ወማ ቱሊ በሚል በማዲ ሳይሆን ወማ ይትላ በሙዳሪዕ ገለጸው ማለት ነው የሚነበብላችሁ ማለቱ ምንድነው
አንድ ጊዜ ወርዶ አንድ ጊዜ ተነቦ የሚታለፍ አይደለም ኢላ የውሚል ቂያማ ቋሚ ሆኖ የሚነበበው አንቀጽ የሴቶችን መብት ሁሉ ጊዜም የሚያስከብር መሆኑን አትርሱ ማለቱ ነው ፊታ መንሳ በተለይም አባት አልባ በሆኑትና ገና በለጋድሜ ላይ የሚገኙት ሴቶች የበለጠ ይጨቁኗቸው ስለነበረ በእነሱ አስመልክቼ ያወረድኩት አሁንም የመመሪያችሁ ይሁን እስከ ዘለቄታው ድረስ ተጨማሪም ካስፈለጋችሁ አሁንም ተጨማሪ ማብራሪያ እሰጣችኋለሁ በላቸው ይላል አላቲ ላቱቱነሁን እንደምታውቁት እነዛ አባት የሌላቸው ህፃናት ሴት ልጆች ላቱቱነሁን ማኩቲበ ለሁን አላህ የጻፈላቸውን ድርሻቸውን የማትሰጧቸው የሆኑት ይላል የጻፈላቸውን ድርሻ ማለት ምንድነው አንደኛ ወላጆቻቸው ሲሞቱ እንደ ወንዶቹ ልጆች ሴቶቹም መብት አላቸው የመውረስ መብት እናንተ ግን የመውረስ መብትን ትነፍጓቸዋላችሁ አላህ ያጸደቀላቸውን መብት ማለት ነው ሁለተኛ በመታገቧቸው ጊዜ ደግሞ መህር አላህ ጽፎላቸዋል ያን አላህ የመደበላቸውን መህርም ትነፍጓቸዋላችሁ እንዲህ ያደረጋችሁ በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ማንም ሐላፊና ዋቢ የላቸውም ብላችሁ የነሱን ሁቁቅ የምታጠፉባቸው የሆኑትን ሴቶች መብት ለማስከበር ቀደም ሲል የወረዱት አያቶች ወይ ማንቀጾች እንዳሉ ሆነው አሁንም ተጨማሪ ጥያቄና ማብራሪያ ካስፈለገ እንመለስበታለን ሲል ያረጋግጣል ማለት ነው ማኩቲበ ለሁን ማለት የውርስ ገንዘባቸውን ወይም ደግሞ የመህር እድላቸውን የማትሰጧቸው የሆኑት ወተርገቡና አንተንኪሁን ግን ምንም ነገር ሳትከፍሉ ልታገቧቸው የምትሹ የሆኑትን ሴት ልጆች በተለይ አትጨቁኑ ይላል ወልሙስተضعፊነ ሚን الولدان ሴቶች በጣም የአፈናውና የጭቆናው ሰለባ ስለሆኑ እንጂ ወንዶችም ቢሆን ከዛ የተሻሉ አይደሉም ገና ለጋድሜ ላይ ያሉ ወንዶችም እንደዚሁ የውርስ መብታቸው ይነፈግ ነበረ ማለት ነው የሚወርሰው ጉልበተኛ ብቻ ነበረ كيف يرث من لا يحمل السيف ويركب الفرس የሚል መርህ ነበራቸው መውረስ ያለበት ጦር መሳሪያ አንግቦ ፈረስ ላይ ወጥቶ ጥላት መከላከል የሚችል ነው እንጂ ደካማ የሆኑ ህፃናቶችና ሴቶች መውረስ አይገባቸው የሚሉ ነበር ማለት ነው ለጃሂልያ አስተሳሰብ ለጉልበተኛውና ለባለጸጋው ነው የሚሰጠው ማለት ነው አንድ ነገር እርዳታ የሚያስፈልገው ለደካማ ወገን ነበር ሴቶች እንግዲህ አቅም የላቸውም ብዙ ጊዜ ሰርተ ማፍራት አይችሉም ህፃናትም ገና ለጋድሜ ላይ ናቸው አሳዳጊ ከሌላቸው ለችግር ይጋለጣሉ ለነሱ እንዲያውም ትልልቅ ነፍሱ ራሱን የቻለው ለልጆቹ ተውላቸው በማለት ፈንታ በተገላቢጦሽ ጉልበት ያለውና ገንዘብ ያለው እንዲያገኝ የሌላቸው ደግሞ ጭራሹን እንዲያጡ ያደርጉ ነበር ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የለየለት ግፍ ስለሆነ ዝም ብለን የምናልፈው ጉዳይ አይደለም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወተርገቡና አንተንኪሁን ልታገቧቸው ትሻላችሁ ግን ስታገቧቸው መብታቸውን አክብራችሁ ሳይሆን መብታቸውን ገፋችሁ መሆን የለበትም ይላል ማለት ነው ወልሙስተضعፊን ወይፍቲኩም في شؤون المستضعفين እንዲሁም ደካማ በሆኑት ክፍሎች እንደዚሁ መልስ ይሰጣል ሚለል ዊልዳን ከወንድ ልጆች የሆኑት ወንድ ልጆችም አቅማዳም ካልደረሱና መብታቸውን በጉልበታቸው ካላስከበሩ እንደዚሁ የውርስ መብታቸው ይነፈጋቸው ስለነበረ የነሱንም ጉዳይ ከዚሁ ጋር ያይዤ እንዲከበር አደርጋለሁ ይላል ወአን ተቁሙ ሊልየታማ ቢልቅስት ወየእሙሩኩም አው ዩሲኩም ስለዚህ ካሁን ጀምሮ አጥብቆ አደራ ይላችኋልና ያዛችኋል ለአባት አልባ ለሆኑት ህፃናቶች በፍትህ እንድትቆሙ ሁላችሁም አባት የሌላቸውንና በለጋድሜ ላይ ያሉትን ሴቶችንም ሆነ ወንድ ልጆች መብታቸውን በማስከበርና ፍትህ በመስጠት ላይ እንድትረባረቡ አጥብቅ ያዛችኋለሁ ይላል ወማ ተፍዓሉ ሚን ኸይር በዚህ መለኮታዊ ትእዛዝ መሰረት ተነሳስታችሁ ኸይር የምትሰሩ ከሆናችሁ ያው የደካማ ዋቢ የምትሆኑ ከሆነ ማለቱ ነው ተዛሬው ለጃሂልያው ለማርተታችሁ فإن الله كان به عليما ያነ አላህ በእናንተ ጉዳይ በመሰሩት እንቅስቃሴ አዋቂ ነውና ተገቢ ወረታችሁን እንደሚከፍላችሁ ነው ካልሆነ ግን እንደተለመደው በጃሂልያው ጊዜ ደካማውን እንረግጣለን ጉልበተኛውን እናከብራለን የምትሉ ከሆነ
ያኔ የተለየ ይሆናል መልሱ ማለት ነው። ስለዚህ ካሁን በኋላ አጠቃላይ ያመለካከት መልስ መላበስ አለባችሁ። ተዛሬ ጀምሮ እኛ በህብረተሰባችን መካከል አባት የሌላቸው ህፃናት ሴቶችም ይሁኑ ወንዶች ማንንም እንዲበድላቸው አንፈቅድም ብላችሁ ግንባር ከፈጥራችሁ ሁሉንም በፍትህ እንድታስተዳድሩ አድራ ይላችኋል። ይህንን ትእዛዝ እንደምትቀበሉና እንደምታስከብሩ ተስፋ ይደረጋልና ወማ ተፈዓሉ ምን ኸይሪን በዚህ መሰረት የጌታን መመሪያ በማስከበር ላይ ኸይር ለመስራት ተተረባረባችሁና ተተረዳዳችሁ فإن الله كان به عليما አላህ ያኔ በመሰሩት መልካምና ሸጋ ተግባር ላይ አዋቂ ስለሆነ ለእያንዳንዳችሁ ተገቢ ወረታችሁን ይከፍላችኋል ሲል ያግባባል። ህብረተሰቡ በዚህ ላይ ይህን ህግ በማስከበር ላይ እንዲረባረብ ማለት ነው። እና ይሄ ታውን ቀደም ያው በመግቢያው ላይ እንደተጠቀሰው እናታችን አይሻ እንዳብራሩት ካነ الرجل تكون تحته يتيما አንድ ሰው የቤተሰብ የዘመድ ልጅ የሆነች የቲም ትኖራለች አሉ። ለምሳሌ ወንድማማቾች ነበሩ፣ ባለ ንብረት ናቸው እና አንደኛው ወንድም ቀድሞ ይሞታል። በሚሞትበት ጊዜ ወይም ያጎቱ ልጅ ልትሆን ትችላለች፣ ብቻ ለምሳሌ ማለት ነው። ያ እኔ ነኝ ኃላፊው አይልና ያችን የቲም ንብረቷንና ራሷን ይረከባል ማለት ነው። እንደ ባለ ወጎች እሷን እንደሚረዳ ሆኖ ከተረከበ በኋላ ግን ገንዘቧ የሚያጎመጅ ከሆነ እንዲሁም መልካም ከሆነች የሚፈልጋት ከሆነ አንከባክቦ ያሳድጋታል ማለት ነው። ታሳደጋት በኋላ እሱ የ60 የ70 ማሽማግሌ ሊሆን ይችላል፣ ግን ለሌላ ሰው ሊድራት አይፈልግም ማለት ነው። ዲሏን ያበላሻል እና ያ ንብረቷን ከወንድሙ የተካፈለችው ንብረት ሌላ ሰው እንዳይወስድበት ገንዘቡን ለማስቀረት ብቻ ልጅቷም ደግሞ መልካም ከሆነችና የሚፈልጋት ከሆነ እሷንም ገንዘቧንም ይወርሳታል ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ታሳደጋት በኋላ አንቺ ያው እኔ አሳድጌ አንከባክቤ ለዛ አድርሸሻለሁኝ ካሁን በኋላ ከኔ በላይ ሰው ትፈልጊያለሽ እንዴ ባለውለታሽ አይደለሁም እንዴ ይላል። ሴት ልጅ አይን አፋር ናቸው እንግዲህ መጋፈጥ አይችሉም። በዛ አንተ ታውቃለህ እንጂ ትለዋለች ማለት ነው። ይሄ ከሆነማ ያው እኔ እዛው አገባሻለሁ ይላታል ማለት ነው። እሱ የሰባ መሽማግሌ ነው እንግዲህ ለሷ አይመጥናትም፣ ግን እንቢ ማለት አትችልም ማለት ነው። እሱ ጋር መጣላት ስለማትችል እንደፈረደባት ትቀበላለች ማለት ነው። ከዛ በኋላ እሷንም እንግዲህ ያበላሻታል። ያው ህይወቷን እድሜ የትና የት ነው የሚራራቁት። ሀታ ልጅ መውለድ እንኳን እድል የላትም። አንዳንዶቹ ያው መውለድ የማይችሉ ሽማግሌዎች ናቸው ማለት ነው። በዛው ላይ ያለ ንብረቷን እንዳለ የገዛ ንብረቷ አድርጎ ይቀራል። ዋናው አላማው ይሄ ነው፣ ገንዘቡ ወደ ውጭ እንዳይሄድ ነው የሚፈልገው ማለት ነው። እንዲህ ያረጉ ያኮላሿቸው ነበርና ይሄ መሆን የለበትም እና ከፈለግ ደግሞ እንደገና መህር አይከፍሉም። ያው እንግዲህ ለውጭ ሰው ብትዳር ኑሮ በክብር ልብሱ ጌጡ መህሩ ይመጣላት ነበር። ያ ሁሉ ነገር አይመጣም ማለት ነው። ምክንያቱም ተኔ ትፈልጊያለሽ እንደ ይላታል። እኔ ሁሉ ነገር አድርጌ ያሳደኩሽ አይደለሁም ይላል። ጊዜ እንግዲህ አንተ ታልሰጠህ ብላ ተጣላች ችግር ነው። ምን የውስጡን እየከፋት ይሻው ግዴ ለማንተ እንዳልከው ይሆን ትለዋለች። የሚሰጣትም ነገር የለ ያላትም ይወሰዳል ማለት ነው። ይህች የተሻለችው ናት እንግዲህ በአጋጣሚ ወመልከቀና ከሆነች ነው። ካልሆነች ደግሞ ሊያገባትም አይፈልግም ማለት ነው። ሊድራትም አይፈቅድም። ለዚህ ዝም ብላ ዳፍኖ ነገር ከሆነች ገንዘቧ ብቻ እንዳይሄድ እስረኛ ትሆናለች ማለት ነው። እዚሁ የሱ ገረድ ትሆናለች፣ ታገለግላለች እድሜ ልኳን። ሌላ ሰው በአጋጣሚ ቢመጣም የተለያየ ምክንያት እየሰጠ አይሰጣትም ማለት ነው። እና እዚሁ እንትልና ተሞተችለት ይወርሳታል ማለት ነው። ወይ እሱ ቀድሞ ከሄደ ለልጁ አስረክቦ ይሄዳል፣ ልጁ ደግሞ እንደዛው ይሸጣታል ማለት ነው። እና ይሄ ነው። ሌላው ደግሞ ምናልባት ከፈለገ የሷ ገንዘብ አነስ ካለ ራሷም ትሸጣለች። እንዴት ትሸጣለች? በእጃዙር ያስማማትና አንድ ባለጸጋ እንዴት ለመዳር ያዘጋጃል። ያ መህር ይከፍላል። መህሩን ተቀብሎ ለራሱ ኪሱ ያረጋል፣ እሷን ያሰናብታታል። ነገ ተፈታም ተመጣች መግቢያ የላትም ማለት ነው። እንደዚህ ያረጉ እንግዲህ እንዳትበላ እንዳትዘራ ያደርጉ ነበረ ማለት ነው። ያን ሁሉ ግፍና እንግዲህ የጭቆና ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አስወግዶ ልክ እንደ ወንዶቹ እኩል የአባቷን ንብረት የእናቷን ንብረት መውረስ ትችላለች። ተወረሰችም በኋላ ደግሞ
በግድ ደግሞ ታፍና ጋብቻ ሊፈጸምባትም አይገባም ከፈቀደችና ከወደደች የሚመጥናት ከሆነ በፍቃዷ ይሆናል ካልሆነ ግን ያንተን አልፈልግም ብላ የፈለገችውን ሰው ማግባት ትችላለች ያለው ለዚህ ነው ማለት ነው እና እነዚህ ሁሉ እንግዲህ መብቶች ነው እስላም ለመጀመሪያ ጊዜ በአለም ላይ ታይቶ ተሰምቶ በማይታወቅ መልኩ ለሴቶች ያጎናጸፈው ማለት ነው ዛሬ ግን በአለም ዙሪያ የሚለፈፍላቸውና የሚጮህላቸው ራቁታቸውን እንዲሄዱ ነው ራቁት መሄድ ነው መብታቸው ማለት ነው እና ራቁታቸውን እየሄዱ የነሱ መዝናኛ መፈረጃ እንዲሆኑ በየቢሮው እንዲቀጠሩ ስክርተር እንዲሆኑ ቤቱ በመሃል ተነስቶ እንዳይሄድ ለሱ መተከጃ እንድትሆን ብቻ ነው አለበለዛ ለወንዶች ባሁኑ ጊዜ በቂ የሥራ መስክ የለም በሚሊዮን የሚቆጠሩ ወንዶች ስራ አጥ ናቸው በዛ አንፃር ሴቶቹ ናቸው በቢሮ የተሰግስገው ያሉት ማለት ነው ለምንድነው እነዛ ባለስልጣናትና ባለጸጋዎች በቤታቸው የልጅናታቸው አለ በጎናቸው ደግሞ ስራ ቦታ መተከጃ ቅምጥ ለማድረግ ነው እንጂ ለሰው ለህብረተሰቡ አዝነው ቢሆን ኑሮ አንድ ሴት ልጅ አንተ ስክርተሩስ ተቀጥራ እየሰራች አንተ ቢሮ ወንድሞቿ ግን 3-4 ወንድሞች ስራ ፈት ናቸው ለምን ወንድሞቿን አትቀጥርም እሷን ተተክ ለምን ፈለካት እሷንም ከተፈጥሮ መስኳ ማውጣት እንዳትከበርና በቤቷ ተቀምጣ ትዳር እንዳታገኝ ወንድሞቿም ደግሞ እድል እንዳያገኙ ነው እየተደረገ ያለው ማለት ነው ግን ብዙዎቹ ይሄ አይገባቸውም ምክንያቱም ሁሉ ነገር በእጃቸው ስለሆነ ማስሜዳው መገናኛው ሁሉ ነገር እንደፈለጉ ስለሚሸፍሩት ሁሉ ነገር በሴት ላይ ባሁኑ ጊዜ የሚፈጸመው ጉዳይ በምንም አይነት በሌላ ዓለም ታይቶ የማይታወቅ ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው ሴቶች እስቲ ለምሳሌ 40 አመት ካለፋት በኋላ ስለ ሴት 40 አመት ያለፋትን ሴት አንድ ፈረንጅ ሲንካካ አይታችሁ ታውቃላችሁ ዘሩ ላይ ያያታል ለራሷ ዘይቷ አስተሚረግፍ ድረስ ለሱ መደሰቻ ብቻ ነው ከዛ በኋላ ግን እናቱን እንኳን ዱረል አጀዛ ነው ወስዶ የሚወረውራት ምንም ሊጦራት ሊንከባከባት አይችልም ጥሩ የሚባሉት በአመት አንዴ ወይም 2 ጊዜ ቴሌፎን ደውለው ማየደህና ነሽ ወይ የሚሉት ናቸው ይሄን ታውቃላችሁ አይደለም የኔ ልጅ በጣም የተባረከ ነው አመት ባል ሲሆን መጥቶ ይዘይረኛል ነው የሚሉ ሲጠይቋቸው የፈረንጆቹ እናት የነዚህ ናቸው የሴት እንግዲህ ጠበቃ የሚባሉት ማለት ነው እስላም ግን ከህፃንነቷ ጀምሮ እስተ ለተልፈቷ ድረስ ተሞተችም በኋላ ወሷይቡማ ፊ ዱንያ ማዕሩፋ ነው የሚለው ከሞቱ ወቁር ረቢ رحمهما كما ربياني صغيرا ከሞቱ በኋላ ሶደቃ አውጣላቸው ዘመዶቻቸው ወዳጆቻቸውን አክብሩ ዘይሩ ሶደቃ በስማቸው ወቅፍ አድርጉ የሚለው እስላም ነው እናትን ከሞት በኋላ እንኳን እንድትረሳት አይፈቅድልህም ማለት ነው እነሱ ግን እንኳን ከሞት በኋላ ቀርቶ በህይወት ይያሉ በለሉበት ነው አንዳንዶቹ ተደውሎ ነው ጀናዛ እናተ ዛሬ ልትቀበር ነው ተብሎ የሚነገረው የሚደርስ በደግሰው ተሆነ ለመድረስ ይሞከራል ካልሆነ ግን በቃ ይላል እዛው ቢሮ ሆኖ ማለት ነው እንደዚህ ነው ያለው ውስጥ ያለውን ሁኔታኛ እናቅም ግን በማስሜዲያ የሚያራግቡት የሴቶች ጠበቃ እኛንን በአለም ዙሪያ ከራሳቸው አልፈው የኛንም ሴቶች ለማጋጨትና እኛም ትዳር አልባ ለማድረግ ሁሉንም ለመበተን የሚያደርጉት ግፍ ነው ማለት ነው አላህ ግን Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ነገር አስቀድሞና በክሮ ስለሚያቅ እስላም ተወደደም ተጠላም የሴት ልጆች ጠበቃ ነው ስለዚህ እነዚህ መሰረታዊ ግፎች ሲፈጸሙባቸው የነበሩትን ሴቶች መጀመሪያ ማን ነው ሰው ያደረጋቸው ይሄ ደግሞ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ይቀጥል መካድ የፈለገ ፈመንሻፈል ምኑ መንሻፈል ይክፍር ይካድ ራሱን እንጂ ማንንም አይጎዳም አላህ ግን Subhanahu Wa Ta'ala ዓሊሙል ገይብ ወሸሃዳ የሆነ ጌታ የሁሉንም ምስጥርና ደባ የሚያቅ ስለሆነ በዚህ መልክ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ያስከበረው መብታቸውን ማን هذا وصلى الله وسلم يترافعون مجلس بتا